اسی طرح زیر ناف کے بال اور بغل کے بال کی لمٹ 40 ڈیز ہے. زیر ناف کے بال، ٹھیک ہے، شرمگاہ کے اطراف کے بال کو بھی نکالنا، اس کی لمٹ 40 ڈیز ہے، 40 دن. اور ان بالوں کو بھی اتارنے کے لفظ ہے، صاف کرنے کے لفظ حدیث میں. ٹھیک ہے. اب ایک سوال بہت ساری بار آتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ کیا عورت بلیڈ کا استعمال کر سکتی ہے؟ ایک سوال آتا ہے بہت سارے لوگوں نے کیا، پتہ نہیں غلط فہمی کسی نے پھیلا دی ہے کہ عورت شرمگاہ کے بال نکالنے بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی. کہاں سے لاتے لوگ ڈھونڈ کے نہیں پتا. جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے اونٹ پر تیزی سے گھر کی طرف جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے، اتنی تو جلدی نہیں تھی گھر جانے کی؟ تو کہا میری شادی ہو گئی اب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا عورتوں سے حکم دیا کہ تمہارے شوہر اگر باہر سے آ رہے ہو تو تم لوہے کا استعمال کر لو. اور پھر شوہر سے کہا تم گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عورتوں کے لیے تمہارا شوہر بہت دن بعد گھر آ رہا ہے تو لہٰذا تم پاکی اور صفائی اور ستھرائی کر لو. اور حدید کا لفظ حدیث میں الفاظ حدید کہتے لوہے کو، لوہے کے استعمال کرو. لوہے کا استعمال کہاں کریں گا انسان؟ اشارہ ہے عورت کے لیے اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لو، تمہارا شوہر آ رہا ہے تاکہ تم پاک صاف ملو. حدید سیدھا لفظ ہے لوہے کا لفظ. اب جو لوگ بولتے لوہا عورت استعمال نہیں کر سکتی وہ سرے سے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہے ہیں. حدید کا استعمال کرو، ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ کو صاف. چونکہ لوہے کی رگڑ شرمگاہ کے اطراف ضروری ہے. یہ وہ بال ہیں جس میں غلاظت، پیشاب کے چھینٹے اڑ سکتے ہیں. رگڑ ہونا، لوہے کی رگڑ ہونا اس پر جس سے سکن گھسڑے جائے اور بال بھی نکلے اور سکن صاف ہو، یہ ضروری ہے حدید. اور مردوں سے کہا پھر وہ عمل کرو گھر جا کے، مطلب ایسا عمل کرو کہ تمہیں اولاد پیدا ہو، ہوشیاری والا. تو یہاں تو حدیث میں الفاظ سیدھے حدید لوہے کے ہیں. تو عورت بلیڈ استعمال کر سکتی ہے. تو لہٰذا زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے. زیر ناف کے بال کی لمٹ جو ہے وہ بھی 40 ڈیز ہے. اور زیر ناف کے بال جب انسان صاف کرے تو بالوں کو لوہے سے صاف کرے، مرد بھی اور عورت بھی. آج کے دور میں لوہے سے مراد ریزر ہو سکتا ہے، لوہے کی آتی ہے نا، ریزر، بلیڈز اور جو بھی چیزیں جو سیف ہو. رہا معاملہ کریمز تو یاد رکھیے کریم سے بھی صاف ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں حدید کا لفظ ہے نا، صرف حدید. لوہا ہو، رگڑ ہو، بال صاف ہو، سکن کے اوپر بھی کچھ لگے. آپ دیکھتے ہیں نا جب وسترا لگتا ہے اس طرح، آپ کبھی کبھار سمجھ لو آپ بال بناتے ہوں گے پیچھے کا یہ حصہ مرد بناتے ہیں نا، جب اس طرح جب لگتا ہے تو کتنا وائٹ دکھتا ہے نا. اچھا، چونکہ وہ صرف بال صاف نہیں کرتا، وہ سکن کے اوپر بھی جو ڈیڈ سکن اور میل وغیرہ ہوتا ہے نا وہ بھی صاف کرتا ہے، چمکتا ہے تھوڑے دن یہ حصہ ہے نا. دیکھیے آپ جب یہ صاف کرتے ہیں تو چمکنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح رگڑ ہو، صاف ہو، حدید لوہے سے. تو عورتیں بھی لوہے کا استعمال کریں، مرد بھی لوہے کا استعمال کریں. اس کی لمٹ بھی 40 ڈیز ہے. تو بغل کے بال کو اکھاڑنا ہے، نہیں اکھاڑ سکتے تو آپ کو بلیڈ سے صاف کرنا ہے، ریزر سے. اسی طرح زیر ناف بھی ریزر سے. اور ریزر کا استعمال، لوہے کا استعمال بالکل جائز ہے، بلکہ یہی پسندیدہ ہے کہ ہم لوہے سے کریں. اس سے بال بھی صاف ہوتے ہیں، اسکن بھی رگڑ پیدا ہوتی ہے، اور وہ علاقہ جو پیشاب سے گندا ہو سکتا ہے صاف ہوتا ہے. ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سوال میں. لوگ کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے اطراف میں جو بال میں نے کہا تو کیا اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہ؟ تو میرے بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ، شرمگاہ صرف اگلا حصہ ہی ہوتا ہے انسان کا، اور بال وہیں آتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے پچھلے حصے کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یاد رکھیں. اور عموماً وہاں بال آتے بھی نہیں ہیں. لہٰذا اننیسری کوشچنس کر کے اپنے آپ کو پرابلمس میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو شرمگاہ سے زیر ناف. اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال، زیر ناف بولے تو ناف کس کو بولتے سمجھتے ہیں آپ؟ نیول، بومبل، بیمبی، کیا کیا بولتے ہیں الگ الگ زبان میں، ٹھیک ہے. انسان اپنی ماں سے جو پیٹ میں جڑا ہوا ہوتا ہے اسی حصے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے ناف سے نیچے تو بولتے ہیں اب کیا بتاؤں، یہیں سے شروع کر دینا بومبل. ارے میرے بھائی تھوڑا تو عقل کا تقاضا. ناف سے نیچے انڈر کا معنی آ رہا ہے، ایگزیکٹلی تم باؤنڈری سے شروع کرو گے پھر بولو گے کہ بال اتنے مضبوط بڑبڑے آ جا رہے، مشکل ہو جا رہی، بنین سے باہر نکل جا رہے. تو یہ سینس ہونا چاہیے انسان کو. شرمگاہ کے اطراف کی بال یہاں مراد ہے. ورنہ ایک مرد کو جنرلی، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے ہوں گے لیکن تقریباً پورے آنکھ کے بال ہوتے ہیں، پورے چیسٹ پہ بال ہوتے ہیں، پیٹھ پہ بال ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ بال ہوتے ہیں، پیروں پہ بال ہوتے ہیں. تو اب کیا زیر ناف بولے تو کیا پورے پیروں تک صاف کر دیتے بالوں کو؟ ٹھیک ہے، کوشچن نالج کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جواب تو ہم دیں گے، لیکن تھوڑا سینس کا بھی یوز کرنا چاہیے. بہت سارے اتنے سینسلیس بولے زیر ناف بولے تو بولے ناف یہاں ہے انسان کی، اب کیا یہاں سے پورے بال؟ زیر ناف شرمگاہ بھی تو میں نے بولا تھا لیکچر میں. تو لوگ بولے ہم نے یہاں سے صاف کر لی، کوئی پیٹ پہ وہ کر دے رہا. آپ ایگزیکٹلی بتائیے. ویسے ہی میں بدنام ہوں دنیا بھر میں کہ بہت کھل کھل کر باتیں بیان کرتا ہوں. اب کیا میں ڈائیگرام بنا کے بتاؤں زیر ناف بولے تو کیا؟
वैसे मुझ पर कई इल्जाम है, फिर एक और इल्जाम रहेगा कि अब डायग्राम भी बना के बताता मुल्ला ये हर चीज का। नहीं बोले आप एग्जैक्ट बताइए ये कौन सी बात हुई, इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता कोई चीज, बट नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, फितरत भी है। और जाहिर सी बात है आदमी यहाँ के बाल जब नाफ के नीचे तो पेट से शुरू करेगा तो अहमखाना बात है, इलॉजिकल है, प्रॉब्लमेटिक है और जरूरत भी नहीं उस चीज की। तो जो बाल यहाँ मुराद है वो जेर नाफ के, और आपको पता है जेर नाफ जो बाल होते हैं मतलब जो प्राइवेट पार्ट के पास होते यही बाल बड़े होते, बाकी आपके पेट पे या जो जांघों पर थाइस पे जो बाल होते बढ़ते भी नहीं है, जो आते हैं उतने ही रहते, तो ईयर्स एंड ईयर्स कभी नहीं बढ़ते। आपने कभी सुना किसी के पैर के बाल इतने बड़े हो गए नीचे तक आ रहे? वो बढ़ते ही नहीं है। लेकिन बगल के बाल, सर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, जेर नाफ के बाल वो बाल है जो पहले रुए होते, फिर थिक होते, बड़े होते और ये कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है आम बालों के मुकाबले में। भवें देखिए इंसान के नहीं बढ़ते, लिमिट। आंखों की पलके, लिमिट, समझे आप। लेकिन ये वो बाल है जो ग्रोथ, पैरों पे हाथों बाल आते नहीं बढ़ते, लिमिट। और अल्हम्दुलिल्लाह औरतों पे तो औरतों की जनरली जिस्म पर, हाथों पर, पैरों पर बाल होते भी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता कि इसको क्या चीज की जरूरत है। बहरहाल समझिए। तो लिहाजा जेरे नाफ से मुराद प्राइवेट पार्ट, ठीक है, बिलो नेवल उसको बोला जाता है वो लफ्ज अदा करने के लिए, ताकि एग्जैक्टली चीजों को डिफाइन ना करना पड़े। लेकिन हाँ हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, बात समझ में ना आए, कोई टीच करने वाला ना हो। और मैं जानता हूँ कि ऐसा बहुत सारी बार होता है, बच्चों बोलते तहारत लो, लेकिन उनको पता नहीं होता तहारत एग्जैक्टली बोलते क्या है। तो कई उम्र तक वो बोलते तहारत तो है, बोलते हाँ लेते, लेकिन खुद मालूम तहारत क्या रहता है। फिर किसी से पूछ लेते कभी हिम्मत करके कि तहारत किसको बोलते, तो फिर बोलना था पेशाब करने के बाद शर्मगाह पे पानी डालना इसको बोलते। अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं इसको बोलते, समझे ना, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता बच्चों को। तो बहरहाल तो जेरे नाफ से मुराद वो बाल जो है प्राइवेट पार्ट के अतराफ में होते, उन बालों को भी 40 डेज के अंदर साफ करना चाहिए। और मर्द और औरतें दोनों भी रेजर और ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम्स के ताल्लुक से मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है इसके इफेक्ट के मुकाबले में। क्योंकि जो क्रीम आपके बालों को जला कर निकाल सकता है वही क्रीम आपकी स्किन को भी रफ, खराब, ब्लैक, कलरलेस या कलरफुल कर देता है, मानो आपके नेचुरल कलर से बॉडी के अलग कर देता है। तो लिहाजा शर्मगाह एक बहुत डेलिकेट पार्ट होता है बॉडी का, वहां तो मैं कहूँगा ये क्रीम्स के चक्कर में मत जाइए। लोग बोलते अरे रेजर तो और खतरनाक है, रेजर खतरनाक नहीं, जिसको यूज करना आता है। रेजर में टाइप्स ऑफ रेजर होते हैं, एक जनरल रेजर होता है, ठीक है, शेविंग रेजर्स होते हैं, इसी तरह सर्जिकल रेजर्स भी होते हैं, ठीक है। सर्जिकल रेजर्स की खुसूसियत ये है कि जनरली सर्जिकल रेजर्स जब चलते हैं तो वो स्किन को अंदर नहीं लेते हैं कभी भी, वो बनाए ऐसे गए होते हैं कि सिर्फ बालों को अंदर खींचते हैं, वो स्किन को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन सर्जिकल रेजर्स के बारे में याद रखिए, बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं। अगर वो गलती से बच्चों के हाथ लगे ना तो ऐसा काटते हैं कि खून निकले लेकिन महसूस भी नहीं होता कि कट गई चीज़ें। तो ये अवॉइड आप, हमारी रेजर से भी तेज होती है सर्जिकल रेजर, लेकिन उसकी खुसूसियत ये स्किन को अंदर नहीं लेता है। अगर आप उसको चलाएंगे तो सिर्फ आपकी हो, जैसा कि सर्जिकल रेजर का यूज आपने कभी देखा होगा एंजियोग्राफी वगैरह के लिए, हाथ में से जब डालते हैं ना तो यहाँ यूज करते हैं उसको, हाथ के बाल निकालने के लिए। देखें वो इतने स्मूथली चलते, खाली ऐसा डॉक्टर यूं पकड़ के खींचते जाता और बिल्कुल ऐसा पूरी स्किन पे बाल साफ करते हैं। सर्जिकल रेजर जनरली स्किन को अंदर नहीं खींचते, वो डेवलप किए होते, थोड़े महंगे भी होते हैं। तो आप रेजर यूज कीजिए, चूंकि लोहे का इस्तेमाल का लफ्ज हदीस में खास आता है, रगड़ पैदा होती है, सफाई होती है, तो लिहाजा सर्जिकल ब्लेड आप लीजिए और उससे भी आप कर सकते हैं। जनरल रेजर्स हो सकती है, जनरल आपकी ब्लेड हो सकती है, या इसके अलावा किसी इलाके में जहां आज भी वही सिस्टम है, मालूम ना आपको, लोहे का जो इस्तेमाल होता था इंडिया में, अब लोहे का इस्तेमाल एज अ रेजर बैन है। मतलब समझिए आप क्या माना। आपको अगर याद होगा आज से 15-20 साल पहले और आज भी गांव में एक वस्तरा होता था लोहे का टुकड़ा, उसी को तेज करता था वो नाई, फिर उसको यूज करा, फिर तेज कर रहा, फिर उसको यूज कर रहा। तो कई बच्चों पर पता नहीं कितने सालों से यूज करता हो, तेज करता जाता और यूज करता जाता। वो रेजर पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दी HIV के फैलने की वजह से, ठीक है। जैसा कि इंजेक्शन को मल्टीपल टाइम यूज किया जाता था पहले, आपको याद होगा ना, हम छोटे थे तो दवाखाने जाते थे, एक इंजेक्शन होता था कांच का, और उसकी जैसी इंजेक्शन आपको दिया वो डाल देता था गर्म पानी में उबलने के लिए, वो उबलते रहता था, फिर कोई आया निकाला कि फिर उसको दिया, है ना। लेकिन जब HIV वगैरह बीमारियां फैली तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। सेम उस टाइम तक रेजर भी यूज होता था, कॉमन रेजर, गवर्नमेंट ने बैन लगाया और ये रेजर आ गया फिर पतला वाला कि वन टाइम यूज करो और डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, दूसरे आदमी को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है आज ऐसे भी इलाके हो जहाँ वो रेजर अभी भी चलता है लोहे वाला, हदीस में तो वही अल्फाज है, वो रेजर हो सकता है, सादा रेजर हो सकता है, रेजर ब्लेड्स हो सकती है, सर्जिकल ब्लेड्स हो सकती है, जो भी भरा हेयर रिमूव। लेकिन क्रीम्स का मैं ये कहूँगा, एक तो हदीस में सीधा रगड़ का लफ्ज है, मतलब लोहे का इस्तेमाल है, लोहा आप इस्तेमाल कीजिए। क्रीम्स भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं, लेकिन क्रीम्स के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस बात के लिए फिर आप जहनी तौर से तैयार रहे कि ये रिएक्शन भी करते हैं और साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। सस्ते क्रीम्स कभी इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ज़्यादा हैजार्डियस है हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि जब बालों को गला कर निकाल सकता है तो स्किन पर कितना असर करता होगा। बेटर है जो सुन्नत से साबित है
آسان ہے, سستا ہے, اچھا ہے, فائدہ مند ہے, اور صفائی اور طہارت کے اعتبار سب سے اچھا ہے. تو اس کو کریں تو عورتیں بھی اور مرد بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے تمام تر چیزیں بہرحال وہ اس میں آپ کے سوال میں لیں گے.